Now, hope you are able to read this. Yeah. இது கொஞ்சம் பிக்கரா இருக்கும். Okay. A firm had paid a dividend at rupees 2 per share in the last year. The estimated growth of the individuals of the dividends for the company is estimated to be 5% per annum. So G வந்து 5% per annum. Determine the estimated market price of the equity if the estimated growth rate of the dividend rises to 8, falls to 3. Okay. Current 5% இருக்கு. இது 8 ஆனா எப்படி இருக்கும், 5 or 3 ஆனா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க. ஸோ G 5%க்கு வச்சு நம்ம ஆன்சர் போடுறோம், 8%க்கு ஆன்சர் போடுறோம், 3%க்கு ஆன்சர் போடுறோம். That's all. Also find out the present market price of the share given that the required rate of return of the equity invested is 15.5%. So the formula being very simple. இது வந்து dividend per share of the last year சொல்லி இருக்கிறாங்க. நமக்கு என்ன வேணும் ஃபார்முலா? Gordon's growth model உடைய ஃபார்முலா வந்து P0 is equal to D1 bar KE minus G is the formula. நான் இங்க R யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. So interchangeably I am using that. In the absence of debentures and preference shares, return on investment is equal to KE தானே, அதனால interchangeably யூஸ் பண்ணலாம். So you don't have any confusions on that. Clear? Then D0 here being 2, எனக்கு D1 வேணும். அப்ப D1 is equal to D0. அடுத்த வருஷம் எவ்வளவு growth இருக்குமோ சேர்த்து போடணும். D0 into 1 plus G is the answer. So இங்க D0 being 2 into G being 5%, 1.05 divided by KE being 0.155 minus G being 0.05. The answer being 20. அதான் இங்க போட்டிருக்கிறேன். Is that okay? இதுவே வந்து G வந்து 5%க்கு பதிலாக 8% இருந்தா எப்படி இருக்கும், 3% இருந்தா எப்படி இருக்கும். We have to recalculate that using these rates. ரொம்ப ஈஸியான illustration இது இல்லையா? Okay. So 8% இருக்கும்போது ஆன்சர் 2 into 1.08 divided by 0.155 minus 0.08. The answer being 28.80. Yeah. Good. D1 is equal to 2.16. இல்லனா complete calculate பண்ணாக the answer being 28.80. The last scenario 3% இருந்தா எப்படி இருக்கும், 2 into 1.03. answer correct ஆனு மட்டும் verify பண்ணிக்கங்க. Divided by 0.155 minus 0.03. The ultimate answer being 16.48. Clear? Shall I move on to the next one? Next question. Next question la varumbodhu, the managing director of Smart Deal Limited had just attended a meeting with an investment analyst who has suggested that Smart Deal's shares are overvalued. Okay. Bigger chicken. Okay, Smart Deal's shares are overvalued by 10%. The data used by the investment analysis is as follows. இவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, ஸ்மார்ட் டீல் அப்படிங்கிற ஒரு லேட்டஸ்டா போய் அனலைஸ் பண்ணதுல இந்த ஸ்மார்ட் டீல் லிமிடெட் உடைய கம்பெனி ஷேர் வந்து 10% அதிகமா வேல்யூ ஆயிருக்கு, ஒருத்த கட்டிலும் 10% ஜாஸ்தி இருக்குன்னு அவர் ஃபீல் பண்றார். ஓகே. And the data used for his analysis being this one. இதான் அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு, இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறார். டோட்டல் டிவிடெண்ட், நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ், டோட்டல் ஏர்னிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க.
Is that okay? Now smart deals current share price is 75 and then the cost of equity is 12%. அதாவது KE வந்து 12%. Prepare a brief report for the managing director. Discuss okay, is the audio clear? Yeah. Yes. Discuss whether or not smart deals shares are overvalued. Relevant calculations should form part of your report. சொல்லியிருக்கிறாங்க 8 marks question. எல்லாமே previous yearsல examல கேட்டது. எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி தான் நான் இங்க கைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். So it will not be having any confusions. இதே மாதிரி தான் எக்ஸாம்லயும் questions நமக்கு வரும் அப்படிங்கறத மைண்ட்ல வச்சுக்கங்க. So உங்களுடைய ஃபார்முலா என்னது? P0 is equal to D1 bar KE minus G. Okay. இப்போ 2003ல இதோட வேல்யூ 75 உங்க சொல்றாங்க இல்லையா, இது ஓவர் வேல்யூவா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லையா? அப்ப வேல்யூ கரெக்டான வேல்யூ எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். So we need to have the D1. D1 அப்படிங்கிறது என்னது? previous year உடைய dividend, அதாவது D0 அதோட நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? 1 plus G சேர்க்கணும் whole divided by KE minus G. இப்போ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல நமக்கு G தெரியாது. G தெரியாதுன்னா என்ன சார் பண்ணலாம்? டிவிடெண்ட் பர் ஷேர் கண்டுபிடிங்க. DPS எவ்வளோ? 1,13,600 is the dividend and then the number of share is being 57,200. அப்ப total dividend by number of shares போட்டீங்கன்னா per share எவ்வளோன்னு கிடைக்கும்? அது எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க, 1.986. am I right? per share இருக்கு. Yes or no? Come on, make it faster. Next வந்து 2.144, 2002ல வரும்போது 2.317, third yearல வரும்போது 2.502. okay, good. 2.502. இப்போ இது வந்து டிவிடெண்ட் பை த எண்ட் ஆஃப் 2003. 4ல என்ன வேணும் எனக்கு? P0ங்கிறது இந்த இடத்துல எதை மீன் பண்றோம் அப்படி சொன்னாக்க 2003 அன்னைக்கு என்ன வேல்யூன்னு பார்க்க போறோம். அப்ப டிவிடெண்ட் ஃபார் தி 2004 எனக்கு வேணும். அடுத்த வருஷம் எவ்வளவு டிவிடெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ப்ரீவியஸ் இயர் டிவிடெண்டோட நம்ம growth சேர்க்கணும். ப்ரீவியஸ் இயர் அதாவது 2003ல இருக்கிற டிவிடெண்ட் வந்து 2.502 இன்ட்டு இதோட growth ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வேலை முடிஞ்சது. இப்போ growth கண்டுபிடிக்கணும். growth எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? 1.986 அப்படிங்கிறது 2.502 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓவர் த பீரியட். எத்தனை வருஷம்? 1 to 3 இயர்ஸ்ல இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. 1 to 3 இயர்ஸ்ல. ஓகே, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? 1 2 3 0 1 2 3. இங்க இருக்கக்கூடிய 1.986 becomes 2.502. அப்படின்னா நம்ம growth கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்னது? G is equal to nth root of S by P minus 1ன்னு ஒரு ஃபார்முலா போடலாம். நான் ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல ஃபார்முலா கால்குலேஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். இந்த ஃபார்முலா போடலாம் இல்லையா? சிம்பிள் கால்குலேஷன். போன வருஷத்து இந்த வருஷத்துல இருந்து இந்த வருஷம் வரைக்கும் எவ்வளவு growthல இருக்கு? இங்க 1.986ல இருந்து 2.144னா எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 2.144 minus 1.986 is a change divided by from the base of 1.986 போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு percentage வருது? okay, this value, this percentage, come on, இந்த percentage எவ்வளவு வருது? 0.158 divided by 1.986 போட்டீங்கன்னா the percentage of change being 8% நினைக்கிறேன். you can represent that in percentage, right? அப்ப 2000ல இருந்து 2001 வரைக்கும் 8% ரவுட் ஆஃப் பண்ணி இருக்கிறேன், இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து இங்க 8% சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அப்ப இங்க இருந்து இங்க 8% சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அப்ப கான்ஸ்டன்டா நமக்கு 8% சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். இஸ் தட் ஓகே? இந்த ஃபார்முலா போட்டாலும் இதுதான் ஆன்சர் வரும். நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் வேணும். லெட்ஸ் ட்ரை தட். அதையும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்றேன். ஏன்னா எக்ஸாம்ல இது அப்ளை பண்ண முடியாதுங்கிறனால சிம்பிள் கால்குலேஷன்ஸ் மாதிரி தான் நமக்கு சம் வரும். எஸ் வந்து 2.502 இல்லையா? டிவைடட் பை பி வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ரேட் 1.986.
So இதான் வேல்யூ. இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், third root எடுக்கணும். You have to take the third root here. அப்ப 0.516 516க்கு third root. Okay, now third root எங்க இருக்கு, third root option காணோம். ஓகே, அப்ப third root இல்லனா என்ன பண்ணலாம், நமக்கு 0.516 வந்துச்சு. 0.516 third root of this minus 1 போடணும். அப்ப 0.516 to the power 1/3 போடலாமா, ரெண்டு ஒண்ணு தானே. third rootங்கிறது பவர்ல போச்சுன்னா 1/3 ஆக நமக்கு மாறிடும். இந்த ஆங்கிள் நான் இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்றேன். So power symbol கொடுத்திருக்காங்களா, yeah, here is power symbol. So 0.516 to the power open bracket 1/3 close bracket. Okay, so this is the answer. minus 1 போட்டோம்னா the ultimate value being 0.1979 வருது. I have slight doubt in this. Okay, but you need to get the same answer, 8% வரணும். Okay, am I correct it here? Correct போட்டிருக்கிறேன்னா 2.502 divided by 1.986. இது தப்பு நினைக்கிறேன், இது தப்பு, இந்த வேல்யூ தப்புப்பா, இந்த வேல்யூ தப்பு. கரெக்ட் திஸ். S by P போடணுமா இல்லையா, S வந்து நமக்கு 2.502 divided by 1.986, the value being okay, it is 1.2. I stand corrected here. 1.259818 வருது. Is that okay? 1.25. now இப்ப நான் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்றேன். ஓகே, so 1.259818 to the power 1 divided by 3 close bracket. Okay, so you get 1.08. அதுல இருந்து 1 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா 0.08 into 100 போட்டீங்கன்னா the ultimate value being 8% வந்துருச்சு. So இது தேவையில்லை. இந்த அப்ப எக்ஸாம்ல பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் அப்ளை பண்ற மாதிரியான क्वेश्चंस யூசுவலா கேட்கறது இல்ல. தெரியும் இல்லையா, you are not allowed to use a scientific calculatorங்கனால அது கேட்கறது இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணலாம், சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மெத்தட்ல ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டாவது வருஷத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோம்னா நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. இது ஒரு ஆவரேஜ் நீங்க எடுத்து போட்டீங்கன்னா 24 divided by 3 போட்டீங்கன்னா 8% G ஆக நீங்க வச்சுக்கலாம். So now I am going to substitute all these values here. So 1.08, denominator KE being 0.12 minus G being 0.08. What is the ultimate value here? Come on, make it faster. Hope you will be getting 67.55. Yeah, nominal calculatorல போடலாம். இது வந்து இந்த ரூட் வந்து 5 times 10 times press பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் டைம் எடுக்கும், அது தேவையில்லை. ஓகே, so already I have posted those videos also available in Singar Academy website. நார்மல் கால்குலேட்டர்ல பவர்லாம் கால்குலேட் பண்றது எப்படிங்கிறதுக்கு நான் போட்டிருக்கிறேன். பட் anyhow, why do we want to do foolish work here? ஜுகாட் வேலை ஏன் பண்ணணும் இல்லையா? சயின்டிபிக் கால்குலேட்டர் இருக்குன்னா அதை யூஸ் பண்ணலாம். அது அலோட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா எதுக்கு இதை வச்சு நோண்டிட்டு உட்காந்துருக்கணும். ஸோ we can go this way. எக்ஸாம்லேயே இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போறது, you no need to worry about that. ஸோ இப்போ இதை நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா the value being 67.55. கான்செப்டை விட்டுட்டு கால்குலேட்டர் நம்ம நோட் விட்டுருவோம் இல்லையா? அதனால தான் அது தேவையில்லைன்னு சொல்றோம். 67.55. இன்னைக்கு ரேட் வந்து 675 இருக்கு. கட்டாயமா வேல்யூவேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கு. எவ்வளவு ஜாஸ்தி வேல்யூ இருக்கு? 75 minus 67.55 is the extra value from the base value of 67.55. Okay, 75 minus 67.55 divided by 67.55. இத பர்சன்டேஜ்ல சொன்னாக்க ஆல்மோஸ்ட் 11% வந்து ஓவர் வேல்யூவேஷன் தான். அவர் எதிர்பார்த்தது கரெக்ட் தான். ஆல்மோஸ்ட் 10% ஓவர் வேல்யூவேஷன் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. Of course, as per our calculation, it is almost 11% over valuation. Is that okay? Come on, finish up copying this.
From the annual report 2009 of Precision Tools Limited, the following information has been collected. Profit and loss account of Precision Tools Limited for the year ending 31st March 2009 is given below. Income, expenditure, appropriations எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. What is the requirement பாருங்க. Assume that the company follows a constant dividend payout policy. Constant dividend payout policy and is committed to maintain constant dividend payout policy ன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன சம்பாதிக்கிறீங்களோ அல்லது 40% கொடுக்கறதா இருந்தால் இயர் ஆன் இயர் 40% கொடுக்கணும். Suppose if there is any growth and for that growth also you have to pay 40%. முதல் வருஷம் 10 ரூபாய் சம்பாதிச்சீங்கன்னா 40% கொடுக்கறதா பிளான் பண்ணீங்கன்னா 4 rupees. அடுத்த வருஷம் வந்து 12 ரூபாய் சம்பாதிச்சீங்கன்னா அதுக்கு 40% போட்டீங்கன்னா 4 rupees 80 paise you have to pay. So the dividend may not be constant. It's a constant payout. Payout na enna earnings irko and the earnings la constant amount payment பண்ணிட்டு வருவாங்க. And is committed to maintain the same. இதே தான் ஃபாலோ பண்றதா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. The number of shares outstanding on 31/3/2009 31st March 2009 ல அதுக்கு ஒரு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த டேட்ல நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னா 5 crores இருக்கு. 5 crores இருக்கு. Okay. Net worth of the company as on that date வந்து 3100.58 crores and its cost of equity is 15%. Find out the value of equity shares of Precision Tools Limited. Use constant growth model for valuation. So, இது again constant growth model valuation தான். டைரக்டா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து சம்ம போடுங்கன்னு சொல்லாமல் எவ்வளோ டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல growth நம்ம கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஆனா இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல எல்லாமே கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கு for the constant growth model. I just write the formula here. Constant growth model formula என்னது P0 otherwise price of the share on 31st March 2009 is equal to dividend by the end of first year divided by KE minus G. இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா எனக்கு KE மட்டும் 15% ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. KE 15% ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. I have to find out the dividend and all. So அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு இதெல்லாம் ஃபீட் பண்ணோம். நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. இன்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா ஃபார்முலா அப்ளிகேஷன்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஃபைனல் லெவலில் வரும்போது இந்த ஃபார்முலா அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அதோடைய டெரிவேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதெல்லாமே சேர்த்து நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கமிங் அண்டர் ஃபைனல் லெவல். KE here being 15%, so divided by 0.15 divided by 0.15. I have to find out the G, D1 and all. இப்போ டிவிடெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா? இப்போ தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சு வரேன். டிவிடெண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? டிவிடெண்ட்டு ஓகே எவ்வளோ டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க டோட்டல் டிவிடெண்ட் பெய்டு ஓகே டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். இதுதான் நமக்கு டிபிஎஸ்ன்னு சொல்லலாம், நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். இன் சிம்பிள் டி ரெப்ரசன்ஸ் டிவிடெண்ட் பர் ஷேர். ஓகே பர் ஷேர் டிவிடெண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, டேக்ஸ் போக ஆஃப்டர் டேக்ஸ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேலன்ஸ் ப்ராட் ஃபார்வர்ட் இருக்கு, டோட்டல் ப்ராஃபிட் அவைலபிள் ஃபார் அப்ராப்ரியேஷன் இதெல்லாம் ஒரு கட்டம். இந்த வருஷம் கொடுக்கறதுக்கு அதாவது ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு கொடுக்கறதுக்கு நம்ம கையில் எவ்வளோ இருக்குன்னா 1314.6 இருக்கு. ப்ரொபோஸ்டு ஃபைனல் டிவிடெண்ட் 30 அண்ட் கார்பரேட் டிவிடெண்ட் டேக்ஸ் 3.1. ஸோ அப்போ டிவிடெண்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க? 30 crores கொடுக்குறாங்க. இனியும் கார்பரேட் டிவிடெண்ட் டேக்ஸ் இன்னைக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாதுங்க. ஓகே ஸோ இனிமேல் வர போகிறது இல்லை. யூ நவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் த டிவிடெண்ட் ப்ரொபோஸ்டு ஹியர் பீங் 30 crores. த நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவைலபிள் ஹியர் இஸ் 5. அப்படின்னா ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளோ டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் ஆன் 2009 அப்படின்னு சொன்னாக்க 30 crores டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் பீங் 5 crores இஸ் ஈக்குவல் டு எல்லாமே crores இருக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு 6 rupees. இதான் நமக்கு D0 கண்டுபிடிச்சாச்சு. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ அப்போ D0 வரும்போது இங்கே 6, பட் நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? D0ங்கிறனால 1 + G வந்து இதோட சேர்த்து ஆகணும். Gயும் எனக்கு தேவை. ஸோ ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த G. ஸோ ஜியை கண்டுபிடிச்சு இங்கே போடணும். ரைட். இப்போ ஜி டீடைல்ஸ் எப்படி சார் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஜிக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன் என்னென்ன ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஜிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் 1. ஸோ ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம ஜிக்கு ஃபார்முலா பார்த்தோமா இல்லையா? நம்பர் 1 nth ரூட் ஆஃப் S by P minus 1 வந்து இது ஒரு ஃபார்முலா. செகண்ட் ஃபார்முலா வந்து BRன்ற ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் இன்ட்டு ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த ஃபார்முலா இருக்கு. இன்னொரு ஃபார்முலா வரும்போது கார்டன்ஸ் growth மாடலையே நம்ம
சப்ஸ்டிடியூட் பண்ற மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த ஃபார்முலால இருந்து அரைவ் பண்ணிக்கிறது இல்லையா. இதுல வந்து KE minus G இது அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா அதாவது P0 is equal to D1 bar KE minus G ன்னு இருக்குல்ல, இந்த ஃபார்முலால இருந்து வருது. ஸோ இது வந்து KE minus G is equal to D1 bar P0. அதே சமயத்துல ஓகே எனக்கு G வேணும்னா என்ன பண்ணலாம், KE கட் பண்ணுங்க சார், KE ஆப்போசிட் சைடில் கொண்டு போங்க. அப்ப G is equal to KE minus D1 bar P0 is the answer. Okay. G kana answer. KE minus D1 bar P0 is the answer. Is that okay? This is the formula you can have. இதுக்கு முன்னாடி எங்க பார்த்தோம் அத? Now. So G கான ஃபார்முலா நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கிறேன். இது ஒரு ஃபார்முலா, இது ஒரு ஃபார்முலா, இது ஒரு ஃபார்முலா. 3 ஃபார்முலா we have already discussed. அந்த 3 ஃபார்முலா லிஸ்ட் தான் இங்க போட்டுருக்கிறேன். Is that okay? பட் இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா ஒரு வருஷத்துக்குரிய டீடைல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. 2-3 வருஷம் கொடுத்திருந்தால் 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருக்கு, இன்னைக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பேர் பண்ணி போட்டிருக்கலாம். இது போன இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ்ல பார்த்துருக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்ச இந்த ஃபார்முலாக்குரிய ஃபிட் பண்ண தெரிஞ்சா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்திருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அதனால இது பண்ண முடியாது. அப்ப எனக்கு என்ன வேணும், இந்த BR பேஸ் பண்ணி தான் G கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப Bயும் Rயும் கண்டுபிடிச்சாகணும். ரைட். So first of all we'll finish up finding the return on investment R கண்டுபிடிக்கலாம். R வந்து இந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்றேன்னா return on investmentங்கற வார்த்தை யூஸ் பண்றேன். return on investment is equal to okay is equal to profit after tax divided by capital employed. capital employed எவ்வளவு இருக்கு, 3100.58. 3100.58 is the capital employed. Numeratorல PAT கொடுத்திருக்காங்க. PAT வந்து 443.40 இருக்கு. So 443.40 போட்டோம்னா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ரெண்டு டிஃபரெண்ட் ஃபார்முலா இருக்கு. டெட் இருந்துச்சுன்னா அப்ப ஃபார்முலா வந்து வேற மாதிரி வரும் இல்லையா. ஓகே, EBIT divided by capital employed போடலாம். பட் இதுல I assume the debenture component is not available, so I use this formula. இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணக்க எனக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னா 14.30. These are the two assumptions we have. இன்னொரு அசம்ஷன்ல வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா PAT plus interest in சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டாக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம், பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட். EBIT டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஸோ ரேஷியோ அனாலிசிஸ் நீங்க இன்டர்ல படிச்சிருக்கும் போது இந்த டீடைல்ஸ் நான் கொடுத்துருப்பேன், வேணா அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போதைக்கு இந்த ஃபார்மேட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். PAT divided by capital employed சொல்லிட்டு which is 14.30. செகண்ட் வந்து எனக்கு என்ன வேணும்னா B வேணும். ஸோ ஐ நீட் B, ரீட்டைன் earnings வேணும். ரிட்டென்ஷன் ரேஷியோ ஆர் ரீட்டைன் earnings. அப்ப இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க, எவ்வளவு earn பண்ணி இருக்கிறீங்க. ஓகே, the current year earnings here being 443.40 கொடுத்திருக்கீங்க, earn பண்ணி இருக்கிறீங்க. 443.40 கொடுத்திருக்கீங்க, earn பண்ணி இருக்கிறீங்க. அதுல இருந்து எவ்வளவு கொடுத்திருக்கீங்க இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாமா. earnings to equity shareholders, அதுல dividend எவ்வளவு கொடுத்திருக்கீங்க, earnings to equity shareholders na I assume that we don't have what, preference share இருந்திருந்தால் நீங்க earnings to equity share போட்டிருப்பீங்க. ஆனா இங்க preference share இல்லாததுனால இந்த வருஷம் earn பண்ணது 443.40, அதை நான் எடுத்துக்கிறேன். 443.40 should be the denominator. நியூமரேட்டர்ல டிவிடெண்ட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறோம்னா 30 crores கொடுத்திருக்கிறோம். யூசுவலா நம்ம என்ன பண்றோம்னா டிவிடெண்ட் போடும்போது ஏதாவது கார்ப்பரேட் டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் வந்து அதையும் சேர்த்து போட்டுக்கிறாங்க, which is around 3.10. ஏன்னா இதுவும் காஸ்ட் இனிமேல் வரப்போறது இல்ல. கார்ப்பரேட் டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் ஹியர் ஆஃப்டர் will not be applicable. நான் இந்த புக்கை இதை அப்டேட் பண்ணி ஆகணும். இதை நான் கேன்சலே பண்ணிடுவேன். வேணா கேன்சலே பண்ணிடுங்க, அந்த இல்லைன்னு விஷயம் பண்ணிக்கீங்களா இப்ப என்ன.
ஸோ இப்போ நான் இந்த இதில் பொறுத்த வரைக்கும் புக்கில் நான் போட்ட ஆன்சரை கொண்டு வரணும். இது வந்து அந்த நேரத்தில் சர்ச் ஆன்சர்ஸில் கொடுக்கப்பட்ட ஆன்சருங்கிறனால இதை நான் ரெஃபர் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு. கரண்ட் டேஸில் வந்து வி டோன்ட் ஹேவ் த கார்பரேட் டிவிடெண்ட் டேக்ஸ். டிவிடெண்ட்னா அப்சல்யூட்டா டிவிடெண்ட் பெய்ட் டு த அவுட் சைடர் ஒன்லி வில் பி டேக்கன் which is 30. ஸோ இப்போ இதை பர்சன்டேஜில் போட்டோம்னா எவ்வளோ வருது? the percentage value being 7.47. இது வந்து என்னது? பே அவுட் கொடுத்தது. அப்ப பி எவ்வளவு வரும் உங்களுக்கு? கொடுத்தது போக மிச்சம் இருக்கிறது தானே பி. 1 minus payout ratio. 1 minus payout. So 1 minus 7.47 போட்டோம்னா the value being 92.53%. இப்ப நம்ம growth கண்டுபிடிக்கலாம். growthக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றேன். B being 92.53%, R here being 14.30%. ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு growth here being 13.23%. Is that okay? 13.23. So இங்க நான் substitute பண்ணிக்கிறேன். I will be substituting that value for the calculation of share price here. Okay, 6 into 1 plus G வந்து 0.1323. denominator அதே மாதிரி 0.15 minus 0.1323. அப்ப இது ஃபைனலா ஆன்சர் போட்டீங்கன்னா the value being 384.49 will be the answer. Is that okay? So ரொம்ப சிம்பிள் illustration. ஆனா இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் கொடுத்து இந்த சம்ம காம்ப்ளிகேட் பண்ணி இருக்காங்க. You have to understand this. Is that okay? Come on, finish up copying this. இந்த கொஸ்டின் CMA ஃபைனல்ல கேட்ட கொஸ்டின் தான். ஓகே, I just explained that the following information along with the other necessary information has been extracted. Okay, then the profit and loss of Strong Limited given. Below that, the company has declared a total dividend interim plus final எல்லாம் சேர்த்து 80% for the year 2009 and 10 on a share face value of rupees 810 ன்னு சொல்லி இருக்காங்க. அப்ப D currently அதாவது D0 நம்ம வச்சுக்கலாமா? current year அதாவது 2010 எண்ட்ல கொடுத்த டிவிடெண்ட் வந்து 10 rupees, சரி 8 rupees. Okay, face value 10, you have to multiply with the 80%, so the value being 8. Net worth of the company கொடுத்திருக்காங்க. Interest on risk free debt, company's beta, rate of return on equity benchmark index 15.50 கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து CAPM மாடல்ல இருக்கு. KE க்கான இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க KE is equal to RF plus beta into RM minus RF. CAPM model, capital assets pricing model, risk free rate of return plus beta into return of the market minus return risk free return. So that's the formula. I am feeding all this detail here to find out the KE first of all. அப்ப RF வந்து risk free rate of return வந்து 7.5%, so 7.5% plus beta வந்து 1.15 of this company, 1.15. RM எவ்வளவு வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க rate of return on equity benchmark index. இதே மாதிரியான கம்பெனில நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா 15.5 கிடைக்குதுன்னு சொல்லி இருக்காங்க. 15.5 அதுல இருந்து நம்ம என்ன சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க RF to be subtracted, which is 7.5. So final value இதெல்லாமே சால்வ் பண்ணீங்கன்னா the KE here being 16.7%. Is that okay? Value of share கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Value of shares. So share value is equal to P0 is equal to Gordon's growth model லே போட்டோம்னா அதான் கொடுத்திருக்காங்க. Assuming that the constant dividend growth model சொல்லி இருக்காங்க.
is an appropriate model for the for determining the value of the company's share. You are required to use the above information and determine the value of the company's share. Practical லைஃப்ல உங்களுக்கு டேட்டாவை கொடுக்க போற ஒரு கம்பெனி அனலைஸ் பண்ணி இந்த கம்பெனில இந்த ஷேர் பிரைஸ் என்னவா இருக்கும் நீங்க டிசைட் பண்றதா இருந்தால் நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? So you have to fetch the data from the revenue statement as well as the balance sheet. அதுல இருந்து நம்ம எடுக்கணும். அது மாதிரி தான் இங்க அதுல இருந்து எடுத்துக்கறாங்க. So P0 is equal to D1 bar KE minus G. As such, now I am aware about the D0. எதுக்கு தெரியும்? D0 8 ன்னு தெரியும். எனக்கு D1 தான் வேணும். அப்ப 8 into 1 plus G வேணும். Divided by KE வந்து 0.167 minus G subtract பண்ணிக்கணும். That's how we can get the P0 value. அப்ப இப்ப எனக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா G வேணும். G கண்டுபிடிச்சால் ஆன்சரை போட்டுற முடியும். So we need to find out the G here. அப்ப G க்கு இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது டிவிடெண்டும் அதே சமயத்துல டிவிடெண்ட் டீடைல்ஸும் டோட்டல் ஏர்னிங்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா G is nothing but BR அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். BR R அப்படிங்கிறது ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், Bங்கிறது ரிட்டென்ஷன் ரேஷியோ. ரைட். Now so we will find out the R first of all. Return on investment is equivalent to, otherwise R, this is nothing but small r, is equivalent to profit after tax, PAT, profit after tax divided by capital employed or net worth. Capital employed போடலாம் or net worth னு போடலாம். Assets minus liabilities is net worth. It's not only for the equity. Okay. Equity shares, accumulated profits and losses, preference shares எல்லாமே சேர்த்து நம்ம எடுத்துக்கிறத denominatorல இருக்கிற net worth or capital employed நம்ம சொல்றோம். So what are the informations given here? In this question, net worth is given. So we'll take this value here. Okay, denominator value என்னென்ன கிடைக்குதோ அதெல்லாம் ஃபீட் பண்ணிட்டு கிடைக்க தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். So from the information we can arrive. Okay. Capital employed being 2887.355 should be the denominator value, and profit after tax கொடுத்திருக்காங்களா? So profit before tax, profit after tax being provision for taxation, profit after tax being 984.663 இருக்கு. Balance brought forward நமக்கு தேவையில்லை. So நமக்கு எவ்வளவு வருது? 984.663 will be the answer. So numeratorல 984.663. Yeah, இத நீங்க percentageல சொன்னீங்கன்னா the answer being of course 34.1. You have already given me the answer correct. So 34.1% will be the answer. B கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி சொன்னாக்க முத dividend payout ratio கண்டுபிடிச்சுக்கலாமா? So payout எவ்வளவு பண்ணியிருக்கிறாங்க? Payout வந்து நீ எவ்வளவு earnings கொடுத்திருக்கீங்க, earnings available to the equity shareholders, அதுல இருந்து நீங்க எவ்வளவு டிவிடெண்ட் கொடுத்திருக்கீங்களோ அதை நியூமரேட்டர்ல போடுங்க. earnings available to the equity shareholders எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க earnings available to the equity shareholders earnings available to the equity shareholders is nothing but 984.663. okay, இதுதானே earnings available to the equity. balance brought forward எடுக்க கூடாது, அது previous year ஓட. இந்த வருஷம் சம்பாதிச்சதுல எவ்வளவு டிவிடெண்ட் கொடுக்கறாங்க அப்படி சொன்னாக்க the value being 984.663 is the denominator value. Numerator value வந்து dividend போடணும். dividend எவ்வளவு இருக்கு? total payment. okay, இங்க per share 8, எத்தனை ஷேர் தெரியல, ஆனா இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. interim dividend and the final proposed dividend and corporate dividend tax. corporate dividend tax இனிமேல் வர போறது இல்ல, ஆனா இது போன illustration மாதிரியே தான் இருக்கு நமக்கு. அதுல corporate dividend taxes கணக்குல எடுத்துக்கறாங்க. but anyhow hereafter we don't have the corporate dividend tax. அப்ப எவ்வளவு நம்ம பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? 858.115 is the payment in numerator. 858.115 is the payment. அப்ப இந்த payment percentage போட்டீங்கன்னா 87.15% is the payout. எனக்கு வந்து என்ன வேணும்? B வேணும். B அப்படிங்கிறது என்னது? 1 minus payout ratio நம்ம subtract பண்ணிட்டோம்னா retain கிடைச்சிரும். retain பண்ணது எவ்வளவு கிடைச்சிரும்? So 1 minus 87.15% is equal to, yeah, very good. The answer being 12.85%. 12.85%
I'll now feed the details here. So B is here 12.85% into R here being we have already calculated 34.1 percentage. அப்ப இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா G is equal to 4.38. 4.38. Is that okay? Now I'll feed the details here. So 8 into in the G வந்து 0.0438 in numerator. Denominatorல அதே value 0.0438 நம்ம subtract பண்ணி ஆகணும். So இப்போ இதோட value எவ்வளவு வருது நமக்கு? This value. This ultimate value being 67.78. 67.78 rupees. Is that clear? Hope so you could understand. This is for 6 marks question. Now ஏற்கனவே இந்த ஃபார்முலா லிஸ்ட் ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னேன். இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலே வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வந்துடும். இப்போ எந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நடத்திட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் லைக் பேலன்ஸ் ஷீட், புக் வேல்யூ, லிக்விடேஷன் வேல்யூ, ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் மாடல்ஸ் இதெல்லாம் இன்னும் நடத்த ஆரம்பிக்கல. டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் ஃப்ளோ மாடல்ஸும் நம்ம இன்னும் பார்க்கல. அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேரியன்ட் தான் டிவிடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மாடல்ஸாக நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த மாடல்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி டிஸ்கஸ்டு நவ். சிங்கிள் பீரியட் we have seen this, multi period we have seen that. இதோட other way, multi period ஓட other way இது தேவையில்லை நமக்கு. அதாவது ஒரு ஷேர் வாங்குனீங்கன்னா ஒரு 5 இயர்ஸ்ல டிஃபரெண்ட் டேட்ஸ்ல டிஃபரெண்ட் டிவிடெண்ட் கிடைக்குது. 5th இயர்ல நீங்க போட்ட பணத்தை சேல் பண்ணி ரெக்கவர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அப்படி சொன்னாக்க அதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா என்னென்ன இன்கம் வருதோ அதோட பிரசன்ட் வேல்யூ தான் இந்த ஷேரோட பிரைஸ் நம்ம சொல்றோம். This is the way we can get this. The other way வந்து ஆன்டி ஃபேக்டர் மாதிரி போட்டிருக்கு. இது தேவையில்லை, இதை வச்சு குழப்பிக்க வேண்டாம், இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் டிவிடெண்ட் மாடல் இருக்கு. ஜீரோ growth மாடல் இஸ் த another way. P0 is equal to D1 bar R அப்படிங்கிற மாடல். கிரகம் டாட் மாடல் ஒன்று இருக்கு. We'll be discussing that later. அதுல இப்ப கான்ஸ்டன்ட் growth மாடல்ல கார்டன் மாடல் பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இல்லஸ்ட்ரேஷனுக்கான ஃபார்முலா P0 is equal to D1 bar R minus D1 by R minus G, otherwise KE minus G அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை ஆர்னா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேற, இங்க இருக்கிற ஆர் வேற, இங்க இருக்கிற ஆர் வந்து KE. ஓகே. ஸோ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நெட்வொர்க் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னா அப்ப ஆர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், ஆரும் கேயும் அப்போ ஒன்று, ரைட்? ஸோ அதனால கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க, இங்கே KE. ஸோ இதுக்கு பத்தின இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு வந்திருக்கிறோம். Now we are going to discuss the Gordon's model, Walter's model and Mardiglini Miller model. Before that, let's see here. In the 2-stage H model, இதுவும் ஒரு ஐடியாவுக்கு வச்சுக்கணும். Already we have seen the growth G கான ஃபார்முலா G is equal to BR அப்படிங்கிற ஃபார்முலா நம்ம ஏற்கனவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அது ஒரு ஃபார்முலா நான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன். அது இல்லாம ஜிக்கு மட்டும் நமக்கு 3 ஃபார்முலாஸ் வேற இருக்குன்னு சொன்னேன். ஸோ வி ஹவ் 3 டிஃபரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபார்முலா. அதை இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணல, வேணா அதையும் சேர்த்துக்குங்க. லிங்க்னர் மாடல் இந்த மாதிரியான சில மாடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம்னா இந்த கான்செப்ட் கிளாரிட்டி வந்துடும். ஸோ வித் திஸ் ஸ்மால் பிரீஃபிங் நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கேஸ். அதாவது என்னது அப்படின்னு சொன்னாக்க வால்டர் மாடல் கேஸ் பார்க்கலாம். ஜேம்ஸ் வால்டர் மாடல்ல நீங்க டிவிடெண்ட் பாலிசி நீங்க இன்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க. அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி ஷேர் பிரைஸ் எப்படி வேல்யூ பண்றோம். ஸோ பிரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் இஸ் ஈக்குவல் டு டிவிடெண்ட் பிளஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிவைடட் பை காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி இன்டு இ மைனஸ் டி, ஏர்னிங்ஸ் மைனஸ் டிவிடெண்ட். ஓகே, அப்படின்னா அர்த்தம் ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் நியூமரேட்டர்ல போடுறாங்க, டினாமினேட்டர்ல கே வில் பி த வேல்யூ. இஸ் தட் ஓகே? திஸ் இஸ் த கேஸ். இந்த மாதிரியான ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூவேஷன் வந்து வால்டர் மாடல் கேஸ். இது வரைக்கும் நம்ம கார்டன்ஸ் மாடல் கேஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ வால்டர் மாடல் கேஸ் பார்க்க போறோம். ரைட். ஸோ வால்டர் மாடல் கேஸ். Yeah, these are Walter model cases.
Now water model case la enna formula? So the formula here being water model case la formula வந்து என்னது? Price of the share is equal to dividend. இங்க வந்து dividend first year end second year end எல்லாம் கிடையாது, simply dividend என்ற வார்த்தை தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். Plus return on investment divided by cost of equity, earnings per share minus dividend per share. Otherwise retained earnings should be the numerator. Whole divided by k will be the again one more formula here. So you have to substitute the values for this formula to get the p. The following figures are collected from the annual report of Hajela Limited. Net profit 30 lakhs, outstanding 12% preference shares வந்து 100 lakhs இருக்கு. அப்ப என்ன ஆயிடும்? Profit after tax being 30 lakhs ன்னு சொன்னால் அதுல இருந்து preference dividend நம்ம subtract பண்ணிக்கணும். 100 lakhsக்கு 12% போட்டால் 12 lakhs போயிடும். அது போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க 18 lakhs is nothing but earnings available to the equity shareholders. Earnings available to the equity shareholders 18 lakhs. Number of equity shares இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Okay, number of equity shares 3 lakhs shares இருக்கு. அப்படினா EPS எவ்வளோ? EPS is nothing but earnings available to the equity shareholders divided by number of shares. 3 rupees will be the 6 rupees will be the EPS. We got the EPS here. Return on investment வந்து 20%. Return on investment ங்கிறது R வந்து 20%. What should be the approximate dividend payout ratio so as to keep the share price at 42 by using the Walters model? இப்போ share price 42 இருக்கணும் அப்படி சொன்னாக்க என்ன payout இருக்கணும்ன்றாங்க, missing data மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். ரைட், கிளியர்? இப்ப EPS எனக்கு தெரியும். இப்ப பாருங்க இந்த சம்ல price of the share being 42, இந்த 6 rupees எவ்வளவு பே அவுட் கொடுக்க போறீங்க அந்த டீடைல்ஸ் தெரியல, அதனால அதை நான் D னே வச்சுக்கிறேன். பிளஸ் R எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னாக்க R here being 0.2. ஓகே, 0.2. ஓகே, அண்ட் K இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்க நெட்வொர்த் இல்ல ஈக்விட்டி நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தெரிஞ்சாதான் போட முடியும். கொஸ்டின்லயே அது மிஸ் பண்ணதுனால இதை அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறதா பண்ணியிருக்கிறாங்க. லெட் அஸ் அஷ்யூம் தட் தி மிஸ்ஸிங் ரேட் இஸ் 16%. இது எக்ஸாம்லயே இந்த மாதிரி தான் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க, வேற வழி இல்லை. சார் எக்ஸாம்ல இப்படி பண்ணியிருந்தா என்ன சார் பண்றது? ஆமா, நம்ம அஷ்யூம் பண்றது ஒன் ஆஃப் த டேட்டாவை எப்படி அஷ்யூம் பண்றது இல்லையா? தப்பு தானே. பட் எக்ஸாம்ல இது மாதிரி தான் கொடுத்திருந்தாங்க. பட் தட்ஸ் ஹவ் தி சஜஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் given. But usually it should be given in the question. It's a flaw in the question, so don't panic if such a thing happens in your examination. That will be considered for evaluation purpose also. For the marking and other things you no need to worry about. So இங்க வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன், KEA 16% ஆக அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன், புக்ல அஷ்யூம் பண்ண மாதிரியே. ரைட், so 0.2 divided by 0.16. earnings வந்து நமக்கு தெரியும் 6, D தான் கண்டுபிடிக்கணும், பே அவுட் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு whole divided by 0.16. இப்போ இந்த இதை சால்வ் பண்ணி D ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா டிவிடெண்ட் எவ்வளவுன்னு கிடைச்சிரும். அப்ப பே அவுட் எவ்வளவுங்கிறத நீங்க கண்டுபிடிச்சிட முடியும். அப்படின்னா இது ஆப்போசிட் சைட்ல கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது? 42 into 0.16 எவ்வளவுங்க வருது? 42 into 0.16 6.72. 6.72 is equal to இது வரும்போது D in plus 0.2 divided by 0.16 போட்டோம்னா this value being 12.5. okay, 0.2 divided by 0.2 divided by 0.16. இது 1.25. sorry, இது 1.25. அப்ப இந்த 1.25 உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா the value being 7.5 minus 1.25D. 1.25D. அப்ப அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா 1.25D minus D is equal to 7.5 minus 6.72. Otherwise 0.25D is equal to 7.5 minus 6.72. This value being 0.78. 0.78 and D is equal to 0.78. okay,
0.78, 0.78 divided by 0.25, 0.25. So 0.78 divided by 0.25 put the value being 3.12, 3.12. So dividend வந்து 3.12 இருக்கும். அப்ப what is the question? We have to find out the payout ratio கேக்குறாங்க. Payout ratio கண்டுபிடிக்கும் போது payout ratio is equal to DPS, dividend per share divided by earnings in percentage. 3.12 is offered out of your 6 rupees of earning. அப்படின்னா 52% கொடுத்திருக்காங்க. Balance 48% is the retained earnings. Is that clear? This question was asked in the question examination carrying 11 marks. Okay. Now in this question, இதுக்கு ஏன் 16 marks கொடுத்தாங்க தெரியல. இப்போ இது இன்டர்ல வந்துருச்சு இந்த question. ஃபைனல்ல இருக்கு. Let's see here. The following information pertains to Messrs. XY Limited. Earnings of the company, dividend payout ratio being 60%. அப்படின்னா earnings of the company வந்து earnings available to the equity shareholders வந்து 5 lakhs. Number of shares வந்து 1 lakh. இப்போ 5 rupees வந்து என்னது EPS. அதுல DPS dividend per share வந்து 60% ன்னு சொல்லி இருக்காங்க 3 rupees DPS. ஓகே, DPS வந்து 3 rupees. REPS retained earnings per share, REPS being 2 rupees. Equity capitalization 12%, rate of equity capitalization KE, rate of return on investment வந்து R னு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். What would be the market value per share as per the Walters model? Okay, ரொம்ப சிம்பிளான illustration. So Walters model உடைய ஃபார்முலால ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு. So P is equal to D plus R by K into E minus D. E minus D whole divided by K will be the answer. Dividend எவ்வளோ 3 rupees. R here being 0.15, K being 0.12 and E minus D being 2 rupees. 5 minus 3 போட்டால் நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கனால 2 data போட்டேன். K being 0.12, the ultimate value being 45.83%, 83 rupees. What is the optimum dividend payout ratio according to Walters model? Walters model optimum payout ratio அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணோம், R ஐயும் K ஐயும் கம்பேர் பண்ணோம். இது நீங்க சம்பாதிக்கிறது இவங்க ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எதிர்பார்க்கிறது. நீங்க அவங்க கேட்கறதுக்காட்டிலும் ஜாஸ்தி சம்பாதிச்சா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க, சார் நான் உங்கள்ட்ட ரீட்டைன் பண்றேன், நீங்க அதையும் சேர்த்து சம்பாதிச்சு கொடுங்க சார் ஹாப்பிம்பர். அப்ப ரீட்டைன் பண்ணால் பெட்டர். இதே நீங்க சம்பாதிக்கிறத அவங்க கேட்கறதுக்காட்டிலும் கம்மியா தான் சம்பாதிக்க முடியுங்கிறது, அவர் பணத்தை வச்சுட்டு நீங்க 10 ரூபாய் கொடுங்க சார், நீங்க 7 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்க. அப்ப அந்த பணத்தை வச்சு நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப full payout வந்து better. When the R and K are same, will have no value at all. So இது வந்து வால்டர்ஸ் மாடலுடைய லாஜிக். இது இன்டர்ல வந்து வால்டர் அண்ட் கார்டன் மாடல், கிரகம் டாட் மாடல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பேசியிருப்போம். அதே தான் இது, அதோடைய அப்ளிகேஷன் தான் இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன். இன்டர் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய டிவிடெண்ட் சாப்டர்ஸை நீங்க உட்காந்து அதே அட்டென்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். அதே நான் லிங்க்ல ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆர் இஸ் மோர் தென் கேவா இருந்தால் பே அவுட் 0, 1 பைசா கூட கொடுக்காதீங்க, எல்லாமே ரீட்டைன் பண்ணுங்க. ரெண்டும் ஆர் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லா நீங்க வச்சுக்கிறது பெட்டர், சரி ஃபுல்லா கொடுத்துறது பெட்டர். இஃப் த ரிட்டர்ன் இஸ் லெசர் தென் த காஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட், யூ ஹேவ் டு பே இட் ஆஃப். போத் ஆர் சேம், தென் தெர் வில் நாட் பி எனி இம்பாக்ட் அட் ஆல். ஸோ இப்போ ஆப்டிமம் டிவிடெண்ட் பே அவுட் ரேஷன் கேட்குறாங்க. நீங்க ஆர் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 15% இருக்கு. அவங்க எவ்வளோ எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க கேஇ பீங் 12%. அவங்க எதிர்பார்க்கறதுக்காக நீங்க ஜாஸ்தி சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இருக்கு. அப்ப ரீட்டைன் பண்ணுங்க. ரீட்டைன் 100% 1 பைசா கொடுக்காம ரீட்டைன் பண்ணிட்டாக்கா they will be happy. அப்ப dividend will be 0 will be the better option. So D is equal to 0 is better. அப்ப ரீட்டைன் earnings வந்து எவ்வளவு இருக்கணும்? ஃபுல் வேல்யூ
ஓகே, அதாவது EPS 5 rupees இருக்கு, அது ஃபுல்லாவே நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டா பெட்டரா இருக்கும். Now I'm going to substitute in this value. So D here being 0 plus R வந்து 0.15 and K being 0.12 and E being 5 and D being 0 whole divided by K being 0.12. Yeah, the value being 52.08. அதாவது நீங்க இன்னைக்கு 60% பே அவுட் பண்ணும்போது உங்க கம்பெனில இருக்கக்கூடிய ஷேரோட வேல்யூ 45 இருக்கு. நீங்க 100% ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட வேல்யூ பெட்டரா இருக்கு. இஸ் தட் ஓகே? இது காரணம் வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் முடிவு பண்ணணும். இதை பேஸ் பண்ணி நான் இந்த டிசிஷன் எடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். 16 மார்க்ஸ். அப்ப இப்பெல்லாம் 16 மார்க்ஸ் இந்த क्वेश्चनக்கு வரது இல்ல. இஸ் தட் ஓகே? கம் ஆன், finish up copying this. Now we are going to deal with the MM approach, Modigliani and Miller approach. Walter பார்த்தாச்சு, Modigliani Miller approach பார்க்க போறோம். Okay, so Modigliani Miller approach, Walter model பார்த்தாச்சு. இதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னா டிவிடெண்ட் ஒரு ஷேர் வேல்யூவேஷன். இந்த சாப்டரே வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஷேர் வேல்யூவேஷன் தானே. வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ். வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்ல டிஃப்ரெண்ட் புக்ல டிஃப்ரெண்டா கொடுத்துருக்குது. எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரெண்டே பக்கத்துல நான் உங்களுக்கு கண்டென்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறேன். 2 to 3 pages. இந்த 3 pages தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கம்ப்ளீட்டா ஓவருங்க உங்களுக்கு. ரைட். அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி யூஸ்ட் ஃபார் அவர் ஸ்டடீஸ் பர்பஸ். ஐடியாவை மட்டும் தான் வச்சுக்க போறீங்க. ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ்ல வந்து ஷேர் and the price of the share is based on the company's performances. Company's performances can be determined by seeing the financial reports, book value. அதை வச்சு போடுறது ஒரு மெத்தட், ஈஸி. லிக்விடேஷன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாடல்ஸ்னு 2. டிவிடெண்ட் டிஸ்கவுண்ட் மாடல்ல தான் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். 2 ஸ்டேஜ் ஹெச் மாடல், லிண்ட்னர் மாடல் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஓவர் ஆயிடுது. எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கறதும் இல்லாமல் கேஷ் மாடல், ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ மாடல், ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்கிற கொஸ்டின்ஸ் வெரி ஆஃபன் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இன் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். இன்னைக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பாட்டை முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம். அதாவது டிவிடெண்ட் பேஸ் பண்ணி இருக்கிற எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோம்னா ஃப்ரீ கேஷ் ஃப்ளோ மாடல்ஸ் நம்ம சப்சிக்வெண்டா பார்க்கலாம். ரைட். எம்எம் மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் டிவிடெண்ட் இரலவன்சி தியரி. டிவிடெண்ட் நீங்க கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காட்டியும் சரி மார்க்கெட்ல ஷேருடைய பிரைஸ் வந்து மார்க்கெட்ல அந்த கம்பெனியுடைய வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் தி கம்பெனி will not be changing whether you give the dividend or not. இந்த வால்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்பதான் பார்த்து முடிச்சோம் இல்லையா வால்டர் மாடல்ல. ஓகே, வால்டர் மாடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட இமேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க டிவிடெண்ட் கொடுத்தால் வேல்யூ ஒரு மாதிரி இருக்கும், கொடுக்கலன்னா ஒரு வேல்யூ இருக்கும். அதாவது 40 எங்க இருக்கு? ஓகே, எஸ், ஹியர் 45 rupees இருக்கு. டிவிடெண்ட் 3 rupees கொடுத்தால் டிவிடெண்டே கொடுக்கலன்னா 52 மாறிடுது. அதே மாதிரி ஆருக்கும் கேக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு எவ்வளவு கொடுத்தாலும் அந்த கம்பெனியோட ஷேர் பிரைஸ் நல்ல ஹையா ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும்னு நீங்க பண்ண முடியும். திஸ் வில் பி அப்ளிகபிள் ஃபார் த வால்டர் as well as டிவிடெண்ட் கார்டன் growth மாடல்ல. பட் தட் லாஜிக் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஃபார் மாடிக்லினி மில்லர் அப்படிங்கிற மாடல்ல. ஒரு மாடிக்லினி மில்லர் 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இட் வில் நாட் ஹேவ் எனி இம்பாக்ட் சார் வெதர் யூ கிவ் த டிவிடெண்ட் ஆர் நாட். ஷேர் பிரைஸ் வேணா முன்னப்பின ஆகும், ஆனா மார்க்கெட்டுடைய வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது அப்படின்றார். அதுக்கு வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு ப்ரூஃப் மாதிரி காமிக்கிறார். அந்த ப்ரூஃபோட ஸ்ட்ரக்சர் நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். ஓகே, now டிவிடெண்ட் பேஸ் பண்ணி பார்க்கணும். இப்ப ஷேர் பிரைஸ் வந்து சிங்கிள் பேமெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? சிங்கிள் பீரியட் ஷேர் வேல்யூவேஷன் மாடல்ல P0 is nothing but present value of the amount you get in the nth period. அதாவது இன்னைக்கு நீங்க ஒரு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க P0னா nth பீரியட்ல உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? P0வும் டிவிடெண்ட் சார் P1ம்
price of the share becomes something higher and dividend 1. இந்த ரெண்டு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா? நீங்க போட்ட அமௌண்ட்டும் பிளஸ் டிவிடெண்டும் சேர்ந்து கிடைக்குது. இதை நீங்க டிஸ்கவுண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? P0 கிடைக்கும். The discount rate is equal to K. இதுதானே ஃபார்முலா. ஸோ அப்போ இது வந்து சிங்கிள் பேமெண்ட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் மாதிரி. ஸோ P1 plus D1 divided by 1 plus K போட்டிங்கன்னா ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் P0 அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஃபார்முலா. ஷேர் பிரைஸ் வந்து முன்ன பின்ன ஆகும், ஆனால் ஓவரால் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. அவங்க எப்படி கால்குலேட் பண்றாங்கன்னா, every year the company will have some plans to expand and further investment possible. இப்ப டிவிடெண்ட் போக பேலன்ஸ் கையில இருந்துச்சுன்னா ரீட்டைன் earnings இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு ஷார்டேஜ் இருந்தால் ஃபர்தர் இஷ்யூ பிளான் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது மாதிரி பார்த்து இவங்க ப்ரொசீட் பண்றாங்க. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்வயர்ட் எவ்ரி இயர், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்வயர்ட் எவ்ரி இயர், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்வயர்ட். அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், என்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிற அமௌண்ட்டை நீங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ரீட்டைன் earnings டிவிடெண்ட் போக இருக்கிறத சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது நியூ இஷ்யூ மூலமா ரைஸ் பண்றோம். ஓகே, நியூ இஷ்யூ மூலமாக ரைஸ் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ. ஓகே, அப்ப நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? நியூ ஷேர், ஓல்டு ஷேர், இது ரெண்டு சேர்த்தா நியூ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கிடைக்கும். நியூ ஷேர் அண்ட் ஓல்டு ஷேர். அப்ப டோட்டல் ஷேர்ஸ் வந்து ரெண்டு ஷேரையும் சேர்த்துட்டீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட எவ்வளவு ஷேர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். டோட்டல் ஷேர்ஸ். இப்போ வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க டோட்டல் ஷேர்ஸ் ஷுட் பி மல்டிப்ளைட் வித் த பிரைஸ். ஓகே, இதான வேல்யூ, மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபர்ம். ஸோ இந்த ஒரு ஃபார்மேட் மாதிரி மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். there will not be any more complications. A company belongs to a risk class for which the appropriate capitalization rate is 15%. So K is equal to 10%. It currently has outstanding 25,000 shares selling at rupees 10 each. அப்ப P0 வந்து 100 rupees, sorry, P0 வந்து 100 rupees. Current number of shares வந்து 25,000 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. Current number of shares வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 25,000. Old number of shares. Right. The firm is contemplating the declaration of dividend at the rate of 5 per share at the end of the current financial year. The company expects to have a net income of 2.5 lakhs and has a proposal for making new investment of rupees 5 lakhs. So, earnings available to the equity shareholders எவ்வளவு வருது? Earnings available to the equity shareholders 2.5 lakhs வரும்னு அவங்க எதிர்பார்த்திருக்கிறாங்க. 2.5 lakhs. Current number of shares வந்து எவ்வளவு இருக்கு? Currently 25,000 shares இருக்கு. 25,000க்கு earnings வந்து 2.5 lakhs ன்னு சொன்னால் per shareக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது நமக்கு? இது earnings per share 10 rupees கிடைக்குது. அந்த 10 rupeesல இப்ப எவ்வளவு டிவிடெண்ட் கொடுக்கறாங்கன்னா 5 rupees கொடுக்கறாங்க. The dividend offered in the current period being 5 rupees. EPS 10, DPS being 5 rupees. 5 rupees. Is that okay? P0 கண்டுபிடிக்கலாமா? And then the proposal for making the new investment 5 lakhs. இந்த new investment தேவை அப்படிங்கிறது assumption பா. அது assumption வந்து மாடுகுலின் மில்லர் டிசைன் பண்ணும்போது சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி நீங்க அஸ்யூம் பண்ணிக்கங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த பிசினஸ் growthல இருக்கும். அந்த growthக்காக further investment நமக்கு தேவைப்பட்டுட்டே இருக்கும். அந்த further investment maybe 5 lakhs அதை நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றதா அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். அந்த further investment நம்ம fresh issues மூலமா ரைஸ் பண்றதா இதோட லாஜிக். இப்போ what is a P0 அப்படின்னு சொன்னாக்க the P0 here is equal to P0 is equal to currently traded at how much? 100 rupees ன்னு சொல்லி இருக்காங்க. அப்ப P1 எவ்வளவு இருக்கும்? So P0 is equal to நமக்கு இந்த ஃபார்முலா தெரியும். இந்த ஃபார்முலா படி P1 is equal to P0 வந்து நமக்கு 100 தெரியும், பட் P1 எனக்கு தெரியாது. பிரைஸ் ஆஃப் தி ஷேர் பை தி எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் தெரியாது. டிவிடெண்ட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறோம் 5 rupees கொடுக்கறதாக. DPS divided by 1 plus K. K வந்து நமக்கு 10% ன்னு தெரியும். So 1.1. இத சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு P1 is equal to 105. P1 is equal to 105 is the answer. Is that okay? 105 is the answer. Clear? Any doubts here? So, இப்ப என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்வயர்ட் பை தி எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் 5 lakhs. நீங்க earn பண்ண 2.5 lakhsல டிவிடெண்ட் கொடுத்தது 5 rupeesனா, அதாவது 50% டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. 10 ரூபாய்க்கு 5 ரூபாய் கொடுக்குறீங்கன்னா 1.25 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருப்பீங்க. பேலன்ஸ் 1.25 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு.
5 lakhs எனக்கு தேவை, அதுல நான் earn பண்ணது 2.5 lakhs இருந்தாலும் அதுல 1.25 லட்சம் ரூபாய் டிவிடெண்ட் கொடுத்துட்டோம்னா கையில ரீட்டர்ன் ஆனது 1.25 லட்சம் ரூபாய். ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெக்வயர்ட் வந்து 5 lakhs, அதுல 1.25 லட்சம் ரூபாய் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நியூ இஷ்யூக்காக நம்ம கிட்ட தேவைப்படுற அமௌண்ட் வந்து 3,75,000. நியூ இஷ்யூ மூலமா ரைஸ் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் 3,75,000. ஒரு ஷேர் வந்து இப்ப என்ன ரேட்டுக்கு போகுது அப்படின்னு சொன்னாக்க 105 rupees போகுது. if I divide this by 105, I can find out the number of shares. எத்தனை ஷேர்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடலாம். 3,75,000 divided by 105 rupees by the time. ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்ல எனக்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வேணும். கையில இருக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் ஏர்னிங்ஸ் 1.25 லட்சம் ரூபாய் போயிடுச்சுன்னா நியூ இஷ்யூ மூலமா ரைஸ் பண்ண வேண்டியது 3,75,000. ஓகே, அப்ப இஷ்யூ பண்ணும்போது ஒரு ஷேருடைய வேல்யூ 105 இருக்கு. 105 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா will be getting 3,571.43 நியூ ஷேர்ஸ். இப்ப டோட்டல் ஷேர்ஸ் ஓப்பனிங்ல இருந்தது இருக்கு, ஃப்ரெஷ்ஷா இஷ்யூ பண்ணது இருக்கு, ரெண்டு சேர்த்தீங்கன்னா 28,571.43 ஷேர்ஸ் இருக்கு. வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னாக்க வேல்யூ வந்து ஒரு ஷேர் அந்த நாள்ல வேல்யூ பை த எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் இயர் கம்பெனிஸோட வேல்யூ. Okay, 105 ஒரு ஷேரோட வேல்யூ. You have to multiply this with the 28,000. Okay, எவ்வளவு ஷேர் இருக்கு? 28,571.43 ஷேர்ஸ் இருக்கு. இதை into 105 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். The value being, if I multiply with 100, what is the value you will be getting? Okay, hope so you will be getting 30 lakhs in Nanikara. Is that clear? Yeah, 30 lakhs. We got it now. Okay. Show that under the Modigley-Miller assumption, the payment of dividend does not affect the value of the firm. அப்படி சொல்றாங்க. Dividend குடுக்கலனா எப்படி இருக்கும்? இப்ப நான் work out பண்ணி காமிக்கிறேன். EPS 10 rupees, DPS is 0. No dividend சொன்னால் 100. P1 plus dividend கொடுக்கல divided by 1.1. அப்ப P1 உடைய வேல்யூ if we don't pay the dividend, no dividend ஆக இருந்தால் dividend 0 வச்சு work out பண்ணுங்க. No dividend case. இங்க dividend வந்து 5 rupees case. No dividend இருந்துச்சுன்னா price of the share being 110 rupees. இப்ப எனக்கு investment requirement வந்து 5 lakhs. Return earnings ஒரு பைசா கூட கொடுக்கலனா the entire 2.5 lakhs will be the return earnings. அப்ப 2.5 lakhs subtract பண்ணிட்டோம்னா எனக்கு இன்னும் ஷார்டேஜ் டு பி ரைஸ்ட் பை இஷ்யூயிங் த ஃப்ரெஷ் இஷ்யூஸ் வந்து 2.5 lakhs இருக்கும். இன்னைக்கு ஒரு ஷேர் வந்து டிவிடெண்ட் கொடுக்கலன்னா 110. அப்ப நான் இதை 110 ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா ஐ வில் கெட் த நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஸோ 2.5 lakhs டிவைடட் பை 110 போட்டோம்னா 2,272.73 ஷேர்ஸ் வேணும். டோட்டல் ஏற்கனவே ஒரு 25,000 ஷேர்ஸ் இருக்கு. Because of this reason, the total shares being 27,272.73. Okay, clear? இப்ப இது ஒரு ஷேர் வந்து என்ன ரேட்ல இருக்குன்னா 110 இருக்கு. If I multiply this with 110, I will be getting the company's value. So if I multiply with 110, this value being 30 lakhs. Of course, round up பண்ணிட்டேன். ஒரு 10 rupees 20 rupees difference இருந்துச்சுன்னா அது rounding off நால தான் வருது. So matching. டிவிடெண்ட் கொடுத்த கம்பெனியும் டிவிடெண்ட் கொடுக்காத கம்பெனியும் கம்பெனியோட வேல்யூல எந்த சேஞ்சும் இருக்காதுங்கிறது Modigley-Miller. இந்த Modigley-Miller அசம்ஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா P0 should be calculated. P1 should be calculated using this formula. இந்த ஃபார்முலா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான், சிங்கிள் பீரியட் டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் வச்சு பண்றது. இப்ப ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த கம்பெனி க்ரோவிங்ல இருக்கிறது 1 இயருக்கு அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஃபண்ட் தேவைன்னு நினைக்கிறோம். டிவிடெண்ட் போக இருக்கிற ஏர்னிங்ஸ்ல ரிட்டர்ன் ஏர்னிங்ஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு இன்னும் ஃபண்ட் எக்ஸ்ட்ரா தேவையோ அது அந்த டேட்ல உள்ள வேல்யூல ரைஸ் பண்றோம் அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறது இன்னொன்னு. அப்போ 1 இயர் எண்ட்ல நமக்கு ஃபர்தர் இஷ்யூ பண்ண பிறகு எவ்வளவு கையில ஷேர் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நியூ ஷேர்ஸ் அண்ட் ஓல்ட் ஷேர் ரெண்டு சேர்த்துனா டோட்டல் ஷேர்ஸ் வி ஆர் இன் நீட். ஓகே, அப்ப வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த டோட்டல் ஷேர்ஸோட அந்த டேட்ல உள்ள வேல்யூ வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா டிவிடெண்ட் கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காட்டியும் சரி will not have any change in the value அப்படிங்கறத Modigley-Miller உடைய assumption. Is that okay? Come on, finish up copying this.